मैं डॉक्टर ईश्वरदीप सिंह गुरदे दी बीमारियां दा स्पैशलिस्ट सुहाना हॉस्पिटल दे विच काम करदा हां। मैं अज तुहाडे नाल गुरदे दी बीमारियां बारे कुछ गल्लां डिस्कस करनियां हन। साडे शरीर विच गुरदे दा की काम है? गुरदे दा काम शरीर दी सफाई करन दा काम है। जो भी असीं खांदे पींदे हां, जो उस चों साडे शरीर नूं चाहीदा हुंदा है, वो शरीर अपने अंदर रख लैंदा है ते बाकी जो चीज़ां वेस्ट हुंदियां हन वो गुरदा पेशाब दे राहीं बाहर कढ दिंदा है। साडे शरीर विच दो गुरदे हुंदे हन। जे ये गुरदे ठीक तरह काम ना करन तां वो गंदगी बाहर नहीं निकल पाती ते शरीर विच इकट्ठी होण लग पैंदी है, जिस कारण कि मरीज़ां नूं बहुत सारियां प्रॉब्लम्स होण लग पैंदियां हन। दूजा काम गुरदे दा हार्मोन निकलदे हन गुरदे चों, जिहड़े कि खून बनाउण दे विच ते ब्लड प्रैशर नूं कंट्रोल करन विच सहायता करदे हन। सो गुरदे दी बीमारियां दे पेशेंट दा खून भी घटना शुरू हो जाता है ते BP वधना शुरू हो जाता है। गुरदे दी बीमारियां दे की कारण हैं? मुख्य कारण गुरदे दी बीमारी दा डायबिटीज़ है। असी देख रहे हाँ कि दिन प्रति दिन गुरदे दी बीमारियां दे पेशेंट वधदे जा रहे हैं। उसका मेन कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ दे पेशेंट जे अपनी शुगर ठीक तरह कंट्रोल ना करन ते होर प्रिकॉशनस ना लैन तां कुछ सालों बाद उन्हां दे गुरदे खराब होने शुरू हो जाते हैं। इस तो इलावा होर मुख्य कारण गुरदे दे खराब होने का ब्लड प्रैशर है ते दूजा कारण एक होर जिहड़ा दर्दां दीयां गोलियां पेशेंट कैमिस्ट तो लैके अपने आप ही खांदे रहिंदे हन, उन्हां कारण भी गुरदे खराब हो जाते हैं। जदों गुरदे खराब हो जाते हैं तां इस दे मेन लक्षण ये हैं कि पेशेंट नूं भुख लगनी घट जाती है, दिल मचलांदा है, उल्टी आउण नूं करदी है, मूँह ते सोजा आ सकता है, पैरां दे उत्ते भी सोजा आ जाता है, पेशाब आना घट जाता है या पेशाब लाल रंग का आता है या पेशाब दे विच जलन होंदी है। जे पेशेंट्स नूं ये सिम्पटम्स हैं तां उन्हां नूं अपने गुरदे दे टेस्ट कराने चाहिए हैं। इस तो इलावा होर कई बीमारियां हैं जिन्हां दे विच गुरदे खराब हो जाते हैं, जिवें कि किसी नूं उल्टियां टट्टियां लगियां होण, उहदे कारण भी गुरदे खराब हो जाते हैं, जिन्हों की एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं, जिहड़े कि ठीक हो जाते हैं। इस तो इलावा होर पेशेंट्स जिवें ICU दे विच कई सारे बीमारियां दे नाल आंदे हन, उन्हां दे गुरदे खराब हो जाते हैं। जे पेशेंट दे गुरदे खराब हो गए हैं तां इस विच मुख्य 3 तरह के इलाज हैं। पहला इलाज है कि जे गुरदे परमानेंट खराब हो गए हैं तां पेशेंट ट्रांसप्लांट करा सकता है। ट्रांसप्लांट विच हुंदा है कि पेशेंट का कोई रिश्तेदार माँ बाप भैन भरा उन्हां दे विचों दी कोई उन्होंने गुरदा दिंदा है ते उन्हां दा एक गुरदा पेशेंट दे विच ट्रांसप्लांट कर दिता जाता है ते उस तो बाद पेशेंट ठीक ठाक चलता रहता है। दूजा हुंदा है डायलिसिस। डायलिसिस हुंदा है कि जो गुरदे का काम है सफाई करन दा शरीर का, वो असी आर्टिफिशियल तरीके नाल मशीन तो करांदे हाँ। डायलिसिस 2 तरह की हुंदी है, हीमोडायलिसिस ते पेरीटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस हैगी है जिहड़ी कि मशीन के उत्ते डायलिसिस हुंदी है। इहदे विच पेशेंट नूं हस्पताल जाना पैंदा है, घट्टो घट्ट 2 वारी हफ्ते दे विच 4-4 घंटे के लिए हॉस्पिटल जाना पैंदा है ते लगातार डायलिसिस करानी पैंदी है। पेरीटोनियल डायलिसिस घर विच ही रह के कीती जा सकती है। इहदे विच एक खास तरह की पाइप पेशेंट के पेट विच पा दित्ती जाती है, जिहदे थ्रू पेशेंट घर विच ही डायलिसिस करता रहता है। ये सारियां डायलिसिस दियां हीमोडायलिसिस ते पेरीटोनियल डायलिसिस लंबे समय तक करनियां पैंदियां हन ते रैगूलरली करनियां पैंदियां हन। इन्हां तों इलावा पेशेंट नूं होर दवाइयां भी देनियां पैंदियां हन, जिवें कि BP कंट्रोल करन दी दवाई, खून वधाउण दे लई इंजैक्शनस देने पैंदे हन ते पेशेंट नूं डाइट का भी ध्यान रखना पैंदा है। ते ये जिहड़ियां सारियां तरीके हन इलाज दे, ये बहुत ही कॉस्टली हन। सो बैटर यही है कि पेशेंट सारे लोगों नूं गुरदे दी बीमारियां नूं प्रिवेंट किद्दां कीता जाए। जिवें कि देखा गया है कि 50% पेशेंट जिन्हां दे गुरदे खराब हुंदे हन, शुगर कारण खराब हुंदे हन, तो जिस पेशेंट नूं भी शुगर है उन्होंने रैगूलर अपनी शुगर चैक करनी चाहिए है तो उन्होंने कंट्रोल विच रखना चाहिए है। तो घट्टो घट्ट साल 1 बारी अपने सारे टैसट, जिस कि गुरदियां दे भी टैसट हुंदे हन, जिहड़े कि मुख्य तौर पर सीरम क्रिएटिनिन ते पेशाब का टैसट है, वो भी कराने चाहिए हैं। तो डॉक्टर नूं साल दे विच 1 बारी जरूर दिखाना चाहिए है तां कि जिहड़े कि गुरदे की बीमारी स्टार्टिंग स्टेज ते ही पकड़ी जा सके ते कुछ दवाइयां दित्तियां जा सकन, जिहदे कारण कि इनू असी अगे वधन तो रोक सकीए। गुरदे दी बीमारियां नूं असी मुख्य तौर पर 2 हिस्सियां विच वंड सकते हाँ, एक्यूट रीनल फेलियर
ਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ। ਐਕਿਊਟ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਿਊਟ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼। ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਮਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਜਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਿਊਟ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਈਵੀ ਫਲੂਇਡਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਲੂਇਡ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਯੂਜ਼ਲੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਲੀ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, BP ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ। ਪਲੱਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਿਊਟ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਿਊਟ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
कि किसी पेशेंट के गुर्दे बिल्कुल ठीक सन ते एकदम खराब हो गए। इसका मुख्य कारण है कि जिवें किसी पेशेंट नूं उल्टियां टट्टियां लगियां होण तां उस दे शरीर विच पानी की घाट हो सकती है, जिस कारण गुर्दे खराब हो जाते हैं। दूजा मुख्य कारण कई तरह ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੀਨਲ ਫੇਲਿਅਰ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੀਨਲ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੀਨਲ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਲੀ 50% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਮਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੋਜਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਲੀ ਸਿੰਪਟਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਛੇਤੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸਾਹ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣੀ, ਸੋਜਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਿਊਟ ਰੀਨਲ ਫੇਲਿਅਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੀਨਲ ਫੇਲਿਅਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਰੀਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਇਲਾਜ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਲਾਜ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ। ਪਲੱਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਮਕ
ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਮਕੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮੇਨਲੀ ਫਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਲਾ, ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤਰਾ, ਅਨਾਰ, ਕੀਨੂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਰਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੌਫੀ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।